Good morning, boys. Welcome to the online English class. Today we are going to study about the second part of the prose, Empowered Women Navigating the World. Let us recall what we studied in the last class. In the last class, as per the agreement with the national policy, the Indian Navy decided to send a crew to navigate around the world to promote their skill in sailing in sea and also to showcase the Prime Minister's plan, Make in India. They selected a crew of 6 people, and the name of that vessel was INS Tarini. It was the second indigenous sailing boat built in India. The first one is Madai and the second one is Tarini. Tarini stands for the sea goddess. In Sanskrit it is savior. நம்ம சொல்லுவோம் மீனவர்கள் கடல் மாதா அப்படிம்பாங்க. Whenever they sail in sea, if they meet any misfortunes or difficulties, they will pray to the sea goddess, that is Kadal Mada. That is Tarini. In Sanskrit it is Tarini. That sailing boat Tarini was well equipped, especially in satellite communication, and also it is environmental friend, eco friend. That is, it will not use other than the non-renewable sources. They will use only the non-renewable sources, renewable sources. That is by using solar or wave energy or wind energy. Right? Now let us go to the second part. Who are in the crew? இல்லையா, அந்த செயிலிங் குழுவில் உலகத்தை சுற்றி வர்றதுக்கு எடுத்து செலக்ட் பண்ணப்பட்ட குழுவில் யாரெல்லாம் இருந்தாங்க, அவங்களுடைய நோக்கம் என்ன, அவங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி, what were the difficulties they faced during their journey, voyage இல்லையா, sea travel எப்படி சொல்லுவோம், கப்பல் பயணம், கடல் பயணத்தை voyage சொல்லுவோம். So in the second part we are going to see the things, who are in the crew and how are they selected and what was the training given to them. Now turn to page number 61. Turn to page number 61. You can see the picture in the page. That is INS Tarini. நம்ம INS Tariniங்கிற sailing boat படித்தோம். அந்த பிக்சரில் இருக்க பார்த்தா உனக்கு தெரியும். ரைட். Indian Navy's 6 women crew. Crew means a group. இல்லையா, குழு. 6 பேர் கொண்ட பெண்கள் கொண்ட குழு. Indian Navy's all-women crew was the first ever to circumnavigate the globe, skippered by Lieutenant Commander Vartika Joshi. Indian Navy's all-women crew was the first ever to circumnavigate the globe, skippered by Lieutenant Commander Vartika. What is the meaning for skippered? The meaning of skippered is captain of a vessel, head, captain of a vessel. ஒரு sailing boatக்கு தலைமை இருக்கிறவருக்கு பேர் தான் பேர் skippered. Skippered means captain of a vessel or a small boat. Yeah, every ship will have a captain. எந்த ஷிப்பு சீல நேவிகேட் பண்ணாலும் அந்த ஷிப்புக்கு கேப்டன் இருப்பாங்க. அதே மாதிரி சின்ன போட், சின்ன செயிலிங் போட் அப்படி இருக்கிறதுக்கு பேர் ஸ்கிப்பர்டு. அண்ட் இட் வாஸ் ஹெட்டட் பை லெப்டினன்ட் கமாண்டர் வர்த்திகா ஜோஷி. அப்போ 6 பேர் கொண்ட குழுவுக்கு தலைவர் யாராம்? லெப்டினன்ட். எல்டினா லெப்டினன்ட், 2ஆம் நிலை அப்படின்ட்டு அர்த்தம். ஆர்மியில் ஒவ்வொரு போஸ்ட் உண்டு. சீஃபுக்கு கமாண்டர், அதுக்கு கீழே உள்ளவங்களுக்கு லெப்டினன்ட் கமாண்டர். ஏன் லெப்டினன்ட் கமாண்டர் இதுக்கு போட்டிருக்காங்கன்னா, இவங்களை இந்த 6 பேரையும் ட்ரெயின் பண்ண இதுக்கு மூத்த அதிகாரி பேர் கமாண்டர். அந்த பதவியினுடைய பேர் கமாண்டர். இவங்களை ட்ரெயின் பண்ணது ஒரு கமாண்டர். அவங்களுக்கு கீழே உள்ள இந்த 6 பேர் குழுவுக்கு தலைமை யாருன்னா லெப்டினன்ட் கமாண்டர் வர்த்திகா ஜோஷி. And it was the first
ever crew, women crew that navigated the world. இந்தியன் ஆர்மிலேயே உலகத்தை சுற்றி வந்த மொத குழு பெண்கள் குழுனா இதுதான். And it was headed by Vartika Joshi. The all-women team has also Lieutenant Commander Pradeep Jamwal. இதுக்கு அடுத்த இதில் இந்த குழுவில் இன்னொன்று இதுக்கு அடுத்த கட்டமாக இருந்தது யாருன்னா லெப்டினன்ட் கமாண்டர் பிரதீப் ஜாம்வால். அடுத்த இருந்த அந்த குழுவில் உள்ள அடுத்த உறுப்பினர் பேர் லெப்டினன்ட் கமாண்டர் பிரதீப் ஜாம்வால் அண்ட் லெப்டினன்ட் கமாண்டர் சுவாதி பத்ரப்பள்ளி. இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஹெட் யாருன்னா லெப்டினன்ட் கமாண்டர் வர்த்திகா ஜோஷி. அதுக்கு கீழே 2 பேர் இருந்தாங்க. அவங்களும் சேம் கேடர் தான், ஆனால் அவங்களுக்கு கீழே the Lieutenant Commander Pradeep Jamwal, Lieutenant Commander Swati Patrapalli. And who are the remaining 3? Lieutenant Aishwarya Podabatti and Lieutenant Vijaya Devi and Lieutenant Payal Gupta as its crew members. So, Lieutenant Commander Gaderla 3 பெண்கள், Lieutenant Gaderla the remaining 3, totally 6. The crew, that is the group, voyage group. The crew started their voyage on 10th September 2017 from Goa. The crew started their journey. When did they start their journey? On 10th September. What is today? Today is 8th. 8th September. இன்னைக்கு நமக்கு 8ஆம் தேதி. 2 நாள் கழிச்சு வச்சுக்க. எந்த வருஷம்? 2017. அப்போ 3 years back இது நடந்தது. 3 years back. இப்போ நம்ம 2020ல இருக்கோம். 2017 10th September they started their journey from Goa. கோவாவிலிருந்து ஆரம்பிக்காங்க. It was flagged off by the Defense Minister of India. இது துவக்கி வச்சது யாரு? ஃபிளாக் ஆஃப். இல்லையா? எந்த ஒரு காம்படிஷனாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருக்கட்டும், ஃபிளாக் ஆஃப் பண்ணி துவக்கி வைப்பாங்க. இல்லையா? ஒரு புது ட்ரெயின் அறிமுகப்படுத்தினாலும் ஃபிளாக் ஆஃப் பண்ணி மினிஸ்டர் அதை ஆரம்பிச்சு வைப்பார். இல்லைன்னா புது பஸ் ஒரு 50 பஸ் 60 பஸ் கவர்மெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாலும் சீஃப் மினிஸ்டரோ இல்லாட்டா டிரான்ஸ்போர்ட் மினிஸ்டரோ ஃபிளாக் ஆஃப் பண்ணி ஆரம்பிச்சு வைப்பாங்க. ஸோ இட் வாஸ் ஃபிளாக்ட் ஆஃப் பை த டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா. நம்முடைய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சரால் துவக்கி வைக்கப்பட்டது. என்னைக்கு? 10th September 2017. It was a historic day which would be marked in navigation history and globally. Indian navalலையும் சரி உலக அளவுலையும் சரி it was a day, a historic day, வரலாற்று சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாள். It covered the expedition in 5 legs with stopover 4 ports. Yeah. It covered the expedition. What is meant by expedition? Expedition means a journey or a voyage for some specific purpose. சும்மா இல்லாம if any journey or voyage take place with a particular specific purpose, it is called expedition. இல்லையா? சைக்கிள் எக்ஸ்பெடிஷன், பைக் எக்ஸ்பெடிஷன். இல்லையா? நம்ம ஆன்டி டொபாக்கோ, ஆன்டி பிளாஸ்டிக் அதை வச்சு ஒரு எக்ஸ்பெடிஷன் நடத்துவோம். கால்நடையாக போனாலும் சரி, இட் இஸ் an expedition with the purpose to create awareness among the people that don't use plastic. And we can do cycle expedition. It may start from Kanyakumari to Madurai or Kanyakumari to Chennai by inducing awareness among the people anti-tobacco. புகையிலை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி பைக்லேயோ சைக்கிள்லையோ ஆரம்பிச்சு போனோம்னா. ஸோ எனி ட்ராவல் by any mode, by walk, by cycle, by bike or by car or by voyage, இல்லையா? கடல் பயணமாக ஏதோ ஒரு பர்பஸை இண்டிகேட் பண்ணி தொடங்கினால் that is called expedition. So this expedition in 5 legs, 5 பகுதிகளாக 5 legs in 4 ports, landing in 4 ports, இல்லையா? 4 துறைமுகங்கள்ல நின்று போகிற மாதிரி, 4 துறைமுகங்கள்ல நின்று போகிற மாதிரி இருந்தால் இது தீர்மானிக்கப்பட்டது. What were the ports?
Fremantle, Australia. ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள Fremantle போர்ட்டில் நிற்க வேண்டியது. நெக்ஸ்ட் லிட்டிலட்டன், நியூசிலாந்து. நியூசிலாண்டில் உள்ள லிட்டிலட்டன். நெக்ஸ்ட் ஒன் போர்ட் ஸ்டான்லி, த ஃபாக்லாண்ட்ஸ். ஃபாக்லாண்ட்ஸில் உள்ள போர்ட் ஸ்டான்லி, ஸ்டான்லிங்கிற துறைமுகம். தென் லாஸ்ட் ஹால்ட் எங்கன்னா கேப்டவுன், சவுத் ஆப்பிரிக்கா. கேப்டவுன், சவுத் ஆப்பிரிக்கா. இந்த 4 துறைமுகங்களையும் நின்று போகிற மாதிரி தீர்மானிக்கப்பட்டது இல்லையா. கோவா டு ஃபர்ஸ்ட் போர்ட், செகண்ட் போர்ட், தேர்ட் போர்ட், ஃபோர்த் போர்ட், நெக்ஸ்ட் அகைன் கோவா. ஸோ 5 legs, 5 parts halting in 4 ports. For what purpose? For replenishment of ration and repair as necessary before returning to Goa in April 2018. இல்லையா. செப்டம்பர் 2017ல ஆரம்பிச்சு ஏப்ரல் 2018ல திரும்ப கோவாவுக்கு போகணும். ஆன் த வே they have to halt in 4 ports. For what purpose? The purpose is for replenishment of ration, replenishment, restoration of stocks, restoration of stocks. Stocks. What are the stocks? The ration. What ration means? For eating and drinking. Yeah, they need food and water on their journey. So it will not last for the entire 6 months or 7 months and 8.5 months. They have decided to complete this expedition in 8.5 months. 8 மாசத்துக்கு சேர்த்து ஒரு சின்ன போட்டுக்குள்ள ரேஷன் எல்லாத்தையும் உள்ள வைக்க முடியாது. அரிசியோ, சப்பாத்தியோ, கோதுமையோ ஏதோ ஒன்று அதை உள்ள வைக்க முடியாது. ஸோ அது தீரும் போதெல்லாம் they have to replenish the ration. ஸோ சாப்பாட்டுக்குரிய காரியங்களை ரீஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் சாப்பாட்டுக்குரிய காரியங்களை உள்ளே ஏற்றணும். தீர்ந்து போன தண்ணிக்கு பதிலாக தண்ணீர் பிடிக்கணும். தீர்ந்து போன உணவுப் பொருட்களுக்கு பதிலாக உணவு எடுக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் replenishment. And on the voyage they may acquire, there may be some rippers in the boat, sailing boatல சில ரிப்பர்ஸும் இருக்கும். அப்போ அந்த ரிப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணணும். For the 2 purpose they decided to halt in 4 ports. இந்த 2 காரியத்துக்காக replenishment of ration and repairing works, they had decided to halt in 4 ports. They went around the globe within 254 days. Very important 2 marks question. How long did they take to complete their expedition or voyage? They went around the globe within 254 days and reached Goa port on 21st March 2018. 21st March 2018. அவங்க டிசைட் பண்ணியிருந்தது எப்போ? April 2018ல. But they reached Goa before 1 month on 21st May. Sorry, after 1 month. இல்லையா, ஏப்ரலில் முடிக்கிற மாதிரி தீர்மானம் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் எப்போ தான் வந்து சேர்ந்தாங்க? 21st May 2018. 2018ல they reached Goa on 21st May 2018. These are all 3 2 marks questions. When did they start the expedition? When did they reach Goa? How many days did they take? They took 254 days. 254 days. Approximately 8.5 months. 8.5 months. The 6 members women crew broke many stereotypes during their record-setting sail. The 6 members women crew broke many stereotypes during their record-setting sails. During their sails, they broke some usual records created by the previous crews. Stereotypes, a regular or usual. Stereotypes, a regular or usual. வழக்கமா கடற்பயணம் மேற்கொள்ளக்கூடிய குழுக்கள் ஏற்படுத்தும் சாதனைகளை இவர்களும் முறியடித்தார்கள். During their record setting sail. Now, in the box it is given. Do you know? For first one, see,
The first Indian solo circumnavigation was undertaken by Captain Philip Dande. The first Indian solo circumnavigation. தனியாக பூமியை வலம் வந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன், முதலாவது இந்தியன் இல்லையா? அது பெரிய காரியம். அகழ்ந்து விருந்து கிடந்த இதில் தனியாக ஒரு செயிலிங் போட்டோட ஒருத்தர் கிளம்பி பூமியை சுற்றி வரணும்னா அது பெரிய காரியம். அதை செஞ்சது யாரா? கேப்டன் திலீப் தாண்டே. From August 19, 2009 to May 19, 2010 on the board another India-built vessel INSV மாதை. நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம்ல, இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஃபர்ஸ்ட் செயிலிங் போட் மாதை. அந்த மாதைங்கிற போட்டில் தான் இந்தியன் நேவி, இந்திய கடற்படையை சேர்ந்த கேப்டன் திலீப் தாண்டே தனி ஆளாக வலம் வந்தார். அவர் எடுத்துக்கிட்ட காலம் எவ்வளவு? கிட்டத்தட்ட 9 months. இந்த குரூப்பாக போனோம் நம்ம விமன் குரூ எடுத்துக்கிட்ட காலம் 8.5 months. கேப்டன் திலீப் தனியாக போனார், அவர் எடுத்த காலம் only 9 months. செகண்ட் ஒன்று பாரு, த ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் நான் ஸ்டாப் சோலோ சர்க்கம் நேவிகேஷன். இதுவும் அப்படிதான், சோலோ சர்க்கம் நேவிகேஷன் தான், தனி ஆளாக தான், பட் நான் ஸ்டாப். எங்கேயும் எந்த போர்ட்லேயும் நிற்காம, ரிப்பேருக்கோ ரேஷனுக்கோ நிற்காம கிளம்புன அதே டேட்ல இருந்து எங்கேயும் நிற்காம குளோபை சுற்றி வந்த தனி மனிதன் யாரு? கமாண்டர் அபிலாஷ் டோமி. கமாண்டர் அபிலாஷ் டாமி. ஃப்ரம் நவம்பர் 1st 2012, நவம்பர் 1st 2012 இருந்து மார்ச் 31st 2013. இவர் எத்தனை மாசத்துல சுற்றி வந்திருக்கார்? கரெக்டா only 5 months. நான் ஸ்டாப் இல்லையா? அப்போ 3 மாசத்துக்கு முன்னாடியே அட்வான்ஸா தனியாளா சர்க்கம் நேவிகேஷன் பண்ணியிருக்காரு குளோபல். அப்போ திஸ் ஆர் ஆல் த ரெக்கார்ட்ஸ் இல்லையா? இந்தியன் நேவியில் நடந்த ரெக்கார்ட்ஸ். Now let us go to the next part. An interview with the crew members. Now a person is interviewing the 6 crew members about their voyage, about their difficulties, about their celebrations, about their feelings when they feel the difficulties. So there are some interviews. எப்படின்னா ஒரு ஆள் இந்த 6 பேரையும் ஒவ்வொருத்தரையும் தனித்தனியாக இன்டர்வியூ பண்ணுறாரு அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி. யூ ஜஸ்ட் ஸ்டாண்ட் டு நெக்ஸ்ட் பேஜ், யூ கேன் see the photo of that interview. A lady is interviewing. பாரு, சென்டரில் ஒரு லேடி உட்காந்து ஒவ்வொருத்தரையும் கேள்வி கேட்குறாங்க. இந்த 6 பேரும் அதுக்கு பதில் சொல்கிறாங்க. Now let us see about the interview in brief. India's all-women Navy crew who went around the world in 254 days have shared their experience about their great voyage in an interview. Through their personal experience, we really come to know their hardships and unpredictable challenges they have faced all through their expeditions. Indian Navy crew 254 daysல உலகத்தை சுற்றி வரும்போது அவங்க சந்திச்ச ஹார்ட்ஷிப்ஸ், டிஃபிகல்டிஸ், அன்பிரடிக்டபிள் சேலஞ்சஸ். ப்ரெடிக்டபிள் தட் கேன் பி ப்ரெடிக்டட் இல்லையா? ஒரு வாரம் கழிச்சு புயல் வீசுதுங்கிறத ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஒயில் ஆன் செயிலிங், ஒயில் ஆன் வாயேஜ், பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எதிர்பாராத விதமாக, எதிர்பார்க்காத, தட் இஸ் அன்பிரடிக்டபிள், எதிர்பாராத சேலஞ்சஸ் வந்திருக்கும். அதெல்லாம் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணாங்கிறத பற்றி இன்டர்வியூ. Now let us go to the interview. இன்டர்வியூவர் இவங்களை பேட்டி காண்றவர் கேட்டார், how well were you acquainted with the sailboat before you took up the task? How well were you acquainted, familiar with? How well were you acquainted, familiar with? தெரிந்திருந்தீர்கள். How well were you acquainted, familiar with? உங்களுக்கு எப்படி தெரிந்திருந்ததா? with sailboat before you took up the task. இந்த டாஸ்க்கு உலகத்தை சுற்றி வரணும்னு நீங்க முடிவு செய்யும் போது இதை பத்தி உங்களுக்கு அனுபவம் இருந்ததா, தெரிந்திருந்ததா? உடனே தான் கேப்டன் இல்லையா, லெப்டினன்ட் கமாண்டர் வர்டிகா ஜோஷி சொல்றாங்க, none of us was acquainted with a sailboat or ocean going boat. None of us had sailed before. எங்களில் யாருக்குமே அதை பற்றி எந்த அனுபவமும் தெரியாது, கடல் பயணத்தை பற்றி
எந்த அனுபவமும் தெரியாது. இதற்கு முன்னாடி கடல் பயணம் போனதும் கிடையாது. None of us had sailed before, nor are women officials allowed entry in combat platform as yet. நாங்கள் விமன் அஃபிஷியல்ஸாக இருந்தாலும் கம்பாட் பிளாட்ஃபார்ம்னா என்னது? கம்பாட் சண்டையிடக்கூடிய இந்த தளத்திற்குள் எங்களை யாரும் அனுமதித்ததும் இதுக்கு முன்னாடி கிடையாது. அதாவது போர்க்கப்பல்களில் எங்களுக்கு இதில் அனுமதி கிடையாது. At first, it was difficult to take the boat out to sea. ஆரம்பத்தில் இந்த போட்டை கடலுக்குள்ள செலுத்துறதே எங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு. At first, it was difficult to take the boat out to sea from one point to another. For example, from Cochin to Tuticorin. ஒரு செயில் போட்டை எடுத்துக்கிட்டு பக்கத்து துறைமுகங்களுக்கு கொண்டு போறதே கஷ்டமா இருந்துச்சு இல்லையா? உதாரணத்துக்கு நம்ம எடுத்தோம்னா இங்க இருந்து தூத்துக்குடி போர்ட்ல இருந்து ஒரு செயில் போட்டை எடுத்துட்டு பக்கத்துல நேரா சென்னை போகணும்னா that is one point to another point. It was very difficult for us to take the boat from one point to another. ஒரு பக்கத்து போர்ட்ல இருந்து இன்னொரு போர்ட்டுக்கு இந்த செயில் போட்டை கொண்டு வரதே எங்களுக்கு முதல்ல கஷ்டமா இருந்துச்சு. But we slowly built upon it through 3 years of training. At first we found it very difficult to take the sailboat from one point to another. But in course of time, in 3 years experience, 3 வருஷ ட்ரைனிங் பிறகு, in 3 years training, it became easy. Then again the interviewer asked, can you tell us about the training you had undergone before this expedition? Can you tell about the training process? இந்த எக்ஸ்பெடிஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த 3 இயர்ஸ்ல உங்களுக்கு என்னென்ன ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்கிறத சொல்ல முடியுமா அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க. Now they describe about the training procedure. It is an also important paragraph question. Paragraph questionக்காக கேட்பாங்க, கொஞ்சம் கவனிச்சுங்க. Again Vartika Joshi replies, we started with some theoretical courses on navigation, communication and weather prediction. இல்லையா? The 3 important things in sailing. கடல் பயணம் செய்யும் போது முதல்ல முக்கியமான தேவை நேவிகேஷன். They had theoretical classes. Theoretical classes-னா இப்போ உனக்கு நான் பாடம் நடத்துறேன்ல, கிளாஸ் ரூமில் பாடம் நடக்கலாம், நேராக உடனே டாஸ்க்கு சொன்ன உடனே நேராக கப்பலுக்குள்ள கொண்டு விட்டுற மாட்டாங்க. First they had theoretical courses, theoretical classes about 3 things. One is navigation, எந்த டைரக்ஷனை எப்படி செட் பண்ணுறது, நேவிகேஷன். Another one is communication, இல்லையா? சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன், இங்கேருந்து ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்க்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறது, ஏதாவது பிரச்சனைகள் வந்தால் உடனே பக்கத்தில் உள்ள போர்ட்டுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறது. இப்போ நேற்று கூட பார்த்துருப்பா, இந்தியாவுக்கு ஆயில் ஏற்றிக்கிட்டு வந்த கப்பல் சிலான் பக்கத்தில் பயங்கரமாக தீப்பிடிச்சு எரிஞ்சிச்சு. இம்மீடியட்லி they communicated with the Ceylon naval. They rushed to the point. Again they communicated with the Indian Navy. Indian Navy அங்கே போச்சு. அது மட்டும் இல்லை, again they communicated with the Russian submarines. அந்த ஏரியாவில் கப்பலுக்கு அடியில், கடலுக்கு அடியில் இருந்து சப்மரைன்ஸை கான்டாக்ட் பண்ணாங்க. இம்மீடியட்டாக உடனே 2 சப்மரைன் வந்து அங்கே தண்ணியை பீச்சு அடித்து உடனே அந்த தீயை அணைச்சிட்டாங்க. அதுக்குள்ளே இருந்த எத்தனையோ லிட்டர் மெட்ரிக் லிட்டர் ஆயிலை காப்பாற்றிருக்காங்க. காப்பாற்றினது மட்டும் இல்லை, ஒருவேளை அந்த கப்பல் உடஞ்சிருந்தா அவ்வளவு ஆயிலும் கடலில் மிதக்க ஆரம்பிச்சுட்டுனா இட் வில் பிகம் அ கிரேட் பொல்யூஷன் இல்லையா? ஸோ கம்யூனிகேஷன் இஸ் ஆல்சோ important. First they had theoretical classes about navigation, communication. Then the third one, weather prediction. It is also important. Weather prediction, கால சூழ்நிலை எப்படி மாறும், இப்படி இருந்தால் புயல் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, இப்படி இருந்தால் மழை பெய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, இந்த சூழ்நிலை இருந்தால் பனிப்பாறைகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா? வாயேஜில் ரொம்ப முக்கிய ப்ராப்ளம் பனிப்பாறை. ஸோ about 3 things they had. First theoretical classes. Classroom courses are different from sailing outside. It is very important. கிளாஸ்ரூம்ல ஈஸியாக புரிஞ்சிடும், படிச்சிடலாம். பட் இதை ப்ராக்டிக்கலாக கடலுக்குள்ளே போகும்போது அதை எதிர்கொள்கிறது ரொம்ப வித்தியாசமான ஒன்று. கிளாஸ்ரூம் கோர்சஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் sailing outside. So we were given hands
on training like how to repair things, how to deal with emergencies when the weather gets rough. While at sailing, the sailing boat may got damaged, so they must have skill of repairing the sailing boat. Second one, how to deal with emergencies. இல்லையா, பிரச்சனை புயல் அப்படின்னு வரும்போது ஐயோ அம்மான்னு கத்திடக்கூடாது. அந்த சூழ்நிலையில் கடைசி வரை போராடக்கூடிய அந்த ஸ்கில் வேணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், இஃப் தேர் இஸ் அ மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி, ஓடுற 6 பேரில் யாருக்காவது சுகவீனம் வந்துட்டுன்னா அதை எப்படி டீல் பண்ணணும் இல்லையா, முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் எய்டாவது அவசியம் இல்லையா. ஸோ ஹவு டு டீல் வித் மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி அண்ட் ட்ரைனிங் வாஸ் நீடட் இன் டாக்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஸ் வெல். எதையுமே திறமையாக கையாளக்கூடிய சமயோஜித புத்தி, இவ்வளத்தையும் முதல்ல என்ன பண்ணாங்க, கிளாஸஸ் எடுத்தாங்க. அடுத்தது யார் சொல்லியிருக்கிறார், ஐஸ்வர்யா, கூட உள்ள ஐஸ்வர்யா. We underwent our basic sailing training courses in Mumbai at the Indian Naval Watermanship Training Center. The basic courses, sailing இல்லையா, பாய்மர கப்பலில் பயணம் பண்ணக்கூடிய அடிப்படை செயல், ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து அனதர் பாயிண்ட்டுக்கு போகிறது. அந்த பேசிக் ட்ரைனிங் எங்கே நடந்துச்சான், மும்பையில் உள்ள INWTC இல்லையா, இந்தியன் நேவல் வாட்டர்மேன்ஷிப் training, Indian Naval Watermanship Training at Mumbai. First basic courses at Mumbai and at various schools in the Southern Naval Base in Cochin and in various basic schools in Southern Naval Cochin. Cochinல உள்ள பல பேசஸ்ல எங்களுக்கு பேசிக் ட்ரைனிங் நடந்துச்சு. We even sailed in INSV Madai to Mauritius in 2016 and 17 and back, and also to Cape Town in December 2016. They were not sent to navigate the globe directly. உடனே இந்த 6 பேரையும் ட்ரைனிங்கை கொடுத்து நேராக சுற்றி வாங்க, உலகத்தை சுற்றி வாங்கன்னு சொல்லலை. ஃபர்ஸ்ட் எங்கே போனாங்களாம், மொரிஷியஸில் 2016 போயிட்டு 2017 வந்திருக்காங்க இல்லையா, கோவாலேருந்து மொரிஷியஸ் போயிட்டு வந்திருக்காங்க. தென் ஃப்ரம் கோவா டு கேப் டவுன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா, கேப் டவுனுக்கும் போயிட்டு வந்திருக்காங்க. இதில் ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கிடைச்சிருக்கும். We were trained for almost 3 years to prepare for voyage. கிட்டத்தட்ட 3 வருஷம் இந்த வாயேஜுக்காக டு navigate the globe இல்லையா, அந்த குளோபை சுற்றி வர்றதுக்காக கிட்டத்தட்ட 3 years they prepared themselves. We ran out of water and food soon. இந்த 2 ட்ரிப்லையும் they ran out of water and food. கிட்டத்தட்ட கொண்டு போன சாப்பாடு என்ன ஆயிட்டு, காலி ஆயிட்டு. அப்போ அந்த நேரம் எப்படி பண்ணுறது, எப்படி அதை ஃபேஸ் பண்ணுறது, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு. ஸோ the trip was a tutorial for us on how to manage food, water, even electricity during the big voyage. ஸோ அப்போ எப்படி மேனேஜிங் ஃபுட், மேனேஜிங் வாட்டர், மேனேஜிங் எலக்ட்ரிசிட்டி, ராத்திரி எலக்ட்ரிசிட்டி வேணும் இல்லையா, கப்பலுக்குள்ளே இருட்டுக்குள்ளே இருக்க முடியாது. ஸோ இருக்கும்போது அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது. ஆரம்பத்தில் கிளம்பும்போது முடையாக ரேஷன் இருக்கும் இல்லையா, சப்பாத்தி மாவு இருக்கும், கிடச்சி போச்சு நீட்டு ஒரு நாளைக்கு 12 சப்பாத்தியை வச்சு வெட்டிட்டாங்கன்னா பாதியில் சப்பாத்தி மாவு இருக்காது. பிறகு மீதி பாதி நாட்கள் என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கும், பட்டியில் கிடக்கும். அதனால லிமிட்டடாக ஹவு மச் தே நீட் they should take இல்லையா, how to manage water, how to manage food and how to manage electricity. இந்த 2 ட்ரிப்லையுமே அதில் அவங்களுக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. அடுத்து இன்டர்வியூ கேட்க, வாட் வாஸ் தி செலெக்ஷன் ப்ராசஸ், இந்த செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் எப்படி இருந்துச்சு. உடனே ஐஸ்வர்யா சொல்றாங்க, அவுட் ஆஃப் 30 women who had applied, 6 of us were shortlisted based on the little survival skills. 30 பேர் இந்த இதுக்கு ஆசையோட அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. அவுட் ஆஃப் 30 that was shortlisted into 6. அதில் 6 பேரை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி எங்களை செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க. எதன் அடிப்படையில், பேஸ்ட் ஆன் லிட்டில் சர்வைவல் ஸ்கில்ஸ் இல்லையா,
பிரச்சனைகள் வரும்போது எப்படி அவங்க அதை சர்வை பண்ணுறாங்க. நம்ம டிஸ்கவரி சேனலில் பார்த்துருப்பான் மேன் வர்சஸ் வயல். அதில் போகும்போது தண்ணி கிடைக்காம இருக்கும். அப்போ தண்ணிக்காக அவன் என்னெல்லாம் பண்ணுவான் இல்லையா? உணவு கிடைக்காது, அதுக்காக சின்ன சின்ன பூச்சி வண்டுகள் புழுக்கள் எல்லாம் எடுத்து சாப்பிடுவான். இதில் ப்ரோட்டீன் இருக்குது, கார்போஹைட்ரேட் இருக்குன்ட்டு. தட் இஸ் லிட்டில் சர்வைவல் ஸ்கில்ஸ். உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான அடிப்படை ஸ்கில்ஸ். அந்த அடிப்படையில் 30 பேர்லேருந்து 6 பேராக எங்களை தேர்ந்தெடுத்தாங்க. த crew was mentored by கமாண்டர் திலீப் தோண்டே. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இந்த 6 பேருக்கும் ட்ரைனிங் கொடுத்தது யாரு? கமாண்டர் திலீப் தோண்டே. But after I was told about the flare-ups at sea, after I was told about the flare-ups, a sudden outburst of something. இல்லையா? கடலில் போகும்போது there may be so many flare-ups. இல்லையா? A sudden storm, sudden waves, sudden storm. இல்லையா? There may be so many flare-ups. So after I was told about the flare-ups at sea, I even had second thought about joining the team. நீங்கள் போகிற இந்த வாயேஜில் உங்களுக்கு இப்படிலாம் பிரச்சனைகள் வரலாம்னு சொன்னபோது ஐஸ்வர்யா டோல்ட் ஐ ஹேட் அ செகண்ட் ஒப்பீனியன். ஐயோ, இதில் சேரலாமா வேண்டாமா, இதில் சேரலாமா வேண்டாமாங்கிற செகண்ட் ஒப்பீனியன் எனக்கு வந்துட்டு. ஏன்னா பயம் வந்துட்டு. இவங்களுக்கு இதை பற்றி ப்ரீவியஸ் நாலேஜே கிடையாது, கடல் பயணத்தை பார்த்ததே கிடையாது. ஏன்னா இதில் 6 பேரில் 4 பேர் மலை பிரதேசத்தை சேர்ந்தவங்க. ஈவன் தேவர் நாட், they had never seen sea before that. So I even had a second thought about joining the team. ஒருவேளை பின்வாங்கிடலாமோ அப்படின்னு கூட நான் நினைச்சேன் அப்படின்னு சொல்றார் இன்டர்வியூவர். How did your family members react when you told them about this expedition? How did your family members react? உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க? நான் இப்படி உலகத்தை சுற்றி வர போகிறேன் போட்டில் அப்படின்னு சொன்னோடனே யூ ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப், உன் அக்கா வந்து உன்கிட்ட சொல்கிறா நாங்கள் 6 பேர் இப்படி உலகத்தை சுற்றி வர போகிறோம். நீ உடனே சரிம்பியா பொத்திட்டு ஒம்பாட்டி சும்மா இரு, உனக்கு இந்த அனுபவம் தெரியாது, நீச்சலே தெரியாது, கடலே நீ பார்த்ததில்ல அப்படின்னு தான் நீ சொல்லுவான் இல்லையா? அப்பா அம்மாவும் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. ஒரு வேலைக்கு சேர்ந்தம்மா, சம்பளத்தை வாங்கினோமான்னு போதம்மா, இந்த மாதிரி ரிஸ்க்லாம் வேண்டாம் அப்படி தான் எல்லாரும் நினைப்பாங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி interviewer she asks a question. How did your family members react when you told your opinion about this expedition? One Vartika Joshi, our families did have a hard time. அவங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை ஆகிவிட்டது. But that was because most of them had never even seen the sea. எங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ல எல்லாரும் they had never seen a sea. ஒரு கடலையே பார்த்தது கிடையாது. இப்போ நான் கடல்ல உலகத்தை சுற்றி வர போறேன்னு சொல்லும்போது it was a hard time for them. உங்களுக்கு பெரிய சோதனையான நேரம். 4 of us are from mountains. இந்த 6 பேர்ல 4 பேர் மலை பிரதேசங்கள்ல இருந்து வந்தவங்க. மலை பிரதேசத்துல என்ன இருக்காது? கடலே இருக்காது. The first time my parents saw the ocean was when I invited them to visit. நான் என்னுடைய இதை சொல்லி இன்டென்ஷனை சொல்லி நான் இப்படி எக்ஸ்பெடிஷனில் இப்படி போகிறேன்னு சொல்லி நீங்கள் வாங்கம்மா வாங்கப்பான்னு சொன்னபோது என்னை பார்க்க வந்த இடத்துல தான் அவங்க கடலையே பார்த்தாங்க, முதல் முறையாக பார்த்தாங்க. பட் ஒன்ஸ் தே saw that we are doing well and looking after ourselves, they were quite supportive. ஆனால் நாங்கள் எங்களை பார்த்த பிறகு எங்களை நாங்களே எப்படி கவனிச்சுக்கிறோம், எங்ககிட்ட என்னென்ன ஸ்கில் இருக்குன்னு பார்த்த உடனே they were supportive. எங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க. They were apprehensive and supportive too. They are apprehensive, fearful for something. They had fear. They are apprehensive and supportive too. அதாவது பயத்தோடு இருந்தாங்க, சரி போயிட்டு வான்னு சொன்னாங்க. They are apprehensive and supportive too. பயத்தோடு பயம் கலந்த தொழில எங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க. I think with this I would like to close this session. I would like to say something. There are some questions are also given there. Just turn to page number 16. Some questions, 3 questions are there. A. What does INSV
stand for. INSV னா அதுக்கு abbreviation என்ன இல்லையா, அது கொடுத்துருக்கான் பாரு. INSV stands for Indian Naval Ship Vessel. Yeah. Next one, what was INSV Tarini? When was INSV Tarini commissioned to Indian Navy service? These are all the questions. The answers are also there. You have to find out the answer. First 3 questions and turn to page number 63. There are also 4 questions. D, E, F, G. You have to find the answer. After this chapter is over, I will give you the question and answer and the paragraph in PDF form. Okay? See you, bye. See you in the next class.